ইংলিশ লিটারেচারের স্টুডেন্ট হিসেবে তোমাদের একটা ইনফরমেশন সম্পর্কে আপডেটেড থাকা উচিত। সেটা হলো গতকাল কোনো একটা বড় ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেছে অন দ্য ইন্টারন্যাশনাল লেভেল। তোমরা কি সেই ঘটনাটাকে চিহ্নিত করতে পারছো কোন ঘটনার কথা বলছি আমি? স্পেশালি ফর দ্য স্টুডেন্টস অফ ইংলিশ লিটারেচার, গতকাল একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেছে ইন্টারন্যাশনাল লেভেল, সেটা কি? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু মাইক্রোফোন ইউজ করে শুনতে পাচ্ছি না। নরমাল মোডে শুনতে পাচ্ছি। গোল মোহাম্মদ বলছে জানি না স্যার। ওকে, আমি হিন্ট দিচ্ছি। ইয়েস্টারডে some great figure, one great figure died. Who is that great figure? Pope Francis. Sir, which department of he or she was? From a religious background. Pope Francis. Yes, Pope Francis. Who, sir? The Pope. Pope Francis. Oh, okay. He died yesterday, and especially those who are dealing with English literature, they have to know this incident, because while you read English literature, more often you get reference of Pope. So the last Pope was Saint Francis, like Saint Francis, who died yesterday. You have to remember few incidents in English literature. Like, tell me, who is the first Pope? Who is the first Pope? Saint Paul. Okay, anybody else? She says Saint Paul. Yes, not sure. Anyone else? No. So the very first. Sir, question টা কি বলেন? The very first Pope. The very first Pope was who? কে ছিল প্রথম Pope? I can't remember, sir. Okay, though you must have. না You must have read this name. ইয়ে হবে মনে হয়, সেন্ট পেটার মনে হয়, পিটার। That is called, yes, rule. Saint Peter. Saint Peter is the first. He is known as the first Pope, and he was directly handed over the responsibility of a pontiff. Pontiff means the duty of a pope. So he was directly handed over the position of pontiff or pope by the Christ himself. Okay, তো যিশু খ্রিস্ট নিজে সেন্ট পিটারকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে ইউ হ্যাভ টু টেক ফরওয়ার্ড দিস রিলিজন, দ্য ক্রিশ্চিয়ানিটি। ওকে, like if you if you talk in Islamism, Hazrat Muhammad handed over his responsibility to whom? কাকে দিয়েছিল? খলিফা। Yes, খলিফা, the Khalifas, four Khalifas. To them he handed over, but the Pope is completely different, and the Khalifas were different. কারণ খালিফাদেরকে শুধুমাত্র পলিটিক্যাল দায়িত্ব দেওয়া হয়, নেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু স্পিরিচুয়ালিটির কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয় না। স্পিরিচুয়ালিটির জন্য দ্য ইসলামিক পিপল ফলো ডিরেক্টলি দ্য prophet, not khalifas. But in Christianity, people follow the Pope for the spiritual matters. এখন আমি কেন এই ঘটনা তোমাদের মনে করাচ্ছি, কাল একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিল, সম্ভবত রুহুল, যে what is the difference between Catholic and Protestants? কে বলতে পারবে ডিফারেন্সটা কি? ক্যাথলিক এন্ড প্রোটেস্ট্যান্টস এর মধ্যে কি পার্থক্য? So is the word Protestant? Protestants. Yes, Protestants means to protest or raise the voice in physical mood. When the person that is protest. That is protest.
So Okay. the people involved in protests are called Protestants, isn't it? Yes, yes, right. And it And has some. Catholic, Catholic means who raise their voice, but it is not in physical mode, but abstract, kind of abstract. Okay, kind of abstract. তুমি কি রাস্তায়? স্যার ক্যাথলিকরা পুরোনো ভাবধারা এবং প্রোটেস্ট্যান্টরা নতুন ভাবধারায় যে ধর্ম আচ্ছা, অনুসরণ ক্যাথলিকরা করে। পুরনো আর প্রোটেস্ট্যান্টরা নতুন। ওকে, ফাইন, ঠিক বলেছো। ক্যাথলিক হচ্ছে দ্য অরিজিনাল, দ্য মেইন ক্রিশ্চিয়ানিটি। শুরু থেকে যখন ক্রাইস্ট নিজে যে ধর্ম হ্যান্ডওভার করেছিলেন। Catholic is authorized by Pope and it comes from the Christ himself directly. But later, many people thought that Catholic churches were corrupted. So we need to change something. So we will not follow blindly and entirely Catholics. We will have some changes. তো তেমনই কিছু চেঞ্জ করার জন্য নতুন নতুন গ্রুপের তৈরি হয়। These new groups, or in religious term they are called sects. These new groups or sects, they are called Protestants. অনেকগুলো প্রোটেস্ট্যান্ট গ্রুপ রয়েছে, অনেকগুলো। তার মধ্যে ফেমাস যেমন হচ্ছে মার্টিন লুথারের তৈরি করা একটা গ্রুপ, মার্টিন লুথার, যেটাকে বলা হয় লুথারিয়ান গ্রুপ। মার্টিন লুথার হ্যাঁ, মার্টিন লুথারিয়ান একটা গ্রুপ তৈরি করে, যেটা জার্মানিতে শুরু হয়েছিল। ইট ইজ অ্যারাউন্ড 15 or 17। ওকে, এই সময় একটা নতুন গ্রুপ তৈরি হয় যেটাকে বলা হয় লুথারিয়ান। এটা হলো প্রোটেস্ট্যান্ট। তারপরে আবার চলে আসে, তোমাদের আমি অলরেডি এটা নিয়ে গল্প করেছিলাম, এটা নিয়ে যে ক্যালভিনিজম যেটা সুইজারল্যান্ডে শুরু হয়েছিল। সুইজারল্যান্ড অ্যারাউন্ড 1530। ক্যালভিনিজম মানে তো মনে হচ্ছে যে কিছুর উপরে প্রলেপ দেওয়া, নাকি নতুন করে একটা ধর্ম এলো তার উপর আবার নতুন কিছু চাপিয়ে দিল, এরকম। ওটা তো গ্যালভেনিজম। এটা ক্যালভিন থেকে এসেছে, জন ক্যালভিন থেকে এসেছে। Okay, ওটা সায়েন্স শব্দটা আমি মিস করছি। It came from John Calvin who started his own group in Switzerland 1530। তারপর চলে আসো আরেকটা প্রোটেস্ট্যান্ট গ্রুপ, যেটার সঙ্গে আমাদের ডিরেক্ট রিলেশন আছে। ইংলিশ লিটারেচার যারা পড়ছো তারা হচ্ছে অ্যাংলিকান গ্রুপ। অ্যাংলিকান এটা 1534-এ হয়। কে শুরু করে? কিং হেনরি VIII পোপের বিরুদ্ধে নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করে যে আমরা আর পোপের আন্ডারে থাকবো না। এটার পিছনে কারণ কি ছিল, কে বলতে পারবে? কিং হেনরি কেন পোপের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল? ওরা বলেছিল যে আমরা আর পোপের আন্ডারে, মানে রোম এর আন্ডারে আর থাকবো না। বিয়ে করার জন্য। এক্স্যাক্টলি, বিয়ে করার জন্য। কিং হেনরি ওয়াজ married to Queen Catherine. Okay, Queen Catherine was not giving or not able to give birth to a male child. তাই সে চেয়েছিল যে কুইন ক্যাথরিন এর সঙ্গে কিং হেনরির যে বিয়ে হয়েছে সেটাকে নাল অ্যান্ড ভয়েড ঘোষণা করা হোক, অ্যানালমেন্ট যেটাকে বলে। তো কিং হেনরি সেটার জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল পোপের কাছে যে আমাদের বিয়েটাকে নাল অ্যান্ড ভয়েড করা হোক, বাদ দেওয়া হোক, বাতিল বলে ঘোষণা করা হোক, সো দ্যাট আই গেট অ্যান অপরচুনিটি টু ম্যারি অ্যানাদার লেডি। ওকে, কুইন ক্যাথরিন অফ এত বিয়ে কেন করতো? কুইন ক্যাথরিন অফ আরগন এত বিয়ে কেন করতো? সে অনেকটা, প্রায় 5টা না 8টা বিয়ে করেছিল। কেন? জাস্ট টু হ্যাভ মেল চাইল্ড পাচ্ছিল না বলে সে একের পর এক
মেয়েকে বিয়ে করছিল, কিন্তু তার কোনো একটা মেল চাইল্ড হয়েছিল যদিও, যেটা বেশি দিন রাজত্ব করতে পারি না, 4-5 বছর রাজত্ব করেছিল না 3 বছর, তারপর মারা গিয়েছিল। কিন্তু তারই একজন মেয়ে, এগুলো এই ধরনের, হ্যাঁ বলছি যে এই সমস্ত আহ, ওই ধারণাগুলো আগেও ছিল, মানসিকতা ইংল্যান্ডেও ছিল, ভারতেও ছিল। হ্যাঁ, এখনো আছে। এখনো আছে। এখনো বাচ্চা যদি মেয়ে বাচ্চা যদি জন্মগ্রহণ করে, এখনো মেয়েদেরকেই দোষী হিসাবে ভাবা হয়। কিন্তু সায়েন্স সায়েন্স বলছে হ্যাঁ এটা ঠিক নয়, এবং সায়েন্স বলছে যে মেয়েদের মধ্যে বোথ ক্রোমোসোম ইজ অ্যাভেলেবল এক্স অ্যান্ড ওয়াই, বাট ছেলেদের মধ্যে আইদার ওয়ান ইজ অ্যাভেলেবল, তাই না? না, মেয়েদের দুটো ক্রোমোজোম সেম এক্স এক্স এন্ড ছেলেদের এক্স ওয়াই। তো Yes, জেন্ডার নির্ধারণ করে মেল ক্রোমোজোম, মানে ছেলেদের ছেলেদের জন্য। ক্রোমোজোম। ঠিক ঠিক, তুমি ঠিক বলেছো। হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছো। তাই এখানে মেয়েরাকে দোষী করাটা একদমই ভুল। আচ্ছা, তো এই কিং হেনরি পোপ থেকে নিজেকে আলাদা করে নেয় এবং নিজেই ঘোষণা করে যে এখন ইংল্যান্ডের চার্চ হবে ইংল্যান্ডের হেড, মানে ইংল্যান্ড কোনো ধর্মীয় কাজের জন্য আর পোপের কাছে যাবে না। ওকে, যেমন তোমরা যদি হিস্ট্রি পড়ে থাকো, বা ইসলামে হজ করা তো ফরজ নাকি, যাদের ক্ষমতা আছে, কিন্তু মুঘল সম্রাটরা হজ করতেই যায়নি কেন? কি বলতে না, পারে? ওরা তো বিলাসিতায় ব্যস্ত ছিল। বিলাসিতায় ব্যস্ত ছিল। আর কোনো উদাহরণ, মানে কোনো এক্সপ্লেনেশন কেন ওরা হজ করতে যায়নি? মুঘল, ওরা সঠিক ইসলাম জ্ঞান পায়নি। ওকে, ওকে, ওরা নতুন ধর্ম পরিচালন করেছিল না আকবর, দিনী ইলাহি। সেটা তো একজন করেছিল, আকবর করেছিল, বাকিরা করেনি কেন? আওরঙ্গজেব, বাবর, এরা তো অনেক ধার্মিক লোক ছিল, কিন্তু হজ করেনি। অন্য বাট কারোর জন্য হেল্প করেছে। দেয়ার প্রবলেম ওয়াজ সামহার এলস। সেই সময় অটোমান এম্পায়ারের কন্ট্রোল ছিল, এবং হজ করতে গেলে অটোমান এম্পায়ার বা টার্কি, যেটাকে বর্তমানে বলছি, সেখান থেকে পারমিশন নিতে হতো বা তাদের থ্রুতে যেতে হতো। বাট মুঘল রাজারা নিজেদের মানে কিংহুড নিয়ে এতটাই ইগোইস্ট ছিল যে তারা অন্য কোনো রাজার কাছে পারমিশন নিতে যায়নি ফর দ্য সেক অফ দেয়ার ইগো অর অনার। ওকে, তাই তারা হজ করতেও যায়নি। তো তেমনি এখানে কিং হেনরি আর পোপের কাছে বা রোমে যায়নি, ওরা নিজেই ঘোষণা করতেছে যে আমরা এখন, ও নিজে, কিং হেনরি নিজে চার্চের হেড ঘোষণা করে, সুপ্রিম অফ দ্য চার্চ। ওকে, আর আমি এটা কেন বলছি, কারণ সে সময় একটা ফেমাস অ্যাক্ট পাস হয়, যে অ্যাক্টটার নাম কি বলতে পারবে? অ্যাক্ট অফ সুপ্রিমেসি। অ্যাক্ট অফ সুপ্রিমেসি তোমাদের পরীক্ষাতে যদি আসে, এটা দিয়ে কি হয়? অ্যাক্ট অফ সুপ্রিমেসি দিয়ে 1534-এ পাস করানো হয়েছিল। এই অ্যাক্টের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের কিংকে সুপ্রিম অফ দ্য চার্চ হিসাবে গণ্য করা হয়। ওকে, অ্যাক্ট অফ সুপ্রিমেসি। আর একটা প্রশ্ন এখানে ইম্পর্টেন্ট, যে সে সময় কোন পোপ ছিল? এই যে আমি বললাম যে আমাদের লাস্ট পোপ মারা গিয়েছে, সেন্ট ফ্রান্সিস। প্রথম পোপ হলো সেন্ট পিটার। তো সেই সময়, যে সময় কিং হেনরি দ্য এইট নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করে পোপের পাওয়ার থেকে, পোপের কন্ট্রোল থেকে বা রোমের কন্ট্রোল থেকে। আচ্ছা, ইংল্যান্ড ওয়াজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বাট অন দ্য রিলিজিয়াস সেক্টর Christian world was dominated by, controlled by Rome. তো সেই সময় যে পোপ রোমে বা খ্রিস্টানদের হেড ছিল, তার নাম ছিল পোপ পোপ ক্লিমেন্ট, পোপ ক্লিমেন্ট সেভেন্থ, পোপ ক্লিমেন্ট সেভেন্থ। সো রিমেম্বার দিস নেম। যেহেতু রিসেন্টলি একটা পোপ মারা গেল, তাই এরকম প্রশ্ন চলে আসতেই পারে নিয়ার ফিউচারের কোনো একটা এক্সামে। পোপ ক্লিমেন্ট the seventh was in power when King Henry the Eighth declared England independent of Rome. ক্লিয়ার? তো আমি প্রোটেস্ট্যান্ট নিয়ে আলোচনা করছিলাম কিছুটা। তো প্রোটেস্ট্যান্টের মধ্যে কিছু নাম বললাম, যেমন লুথারিয়ান, যেমন ক্যালভিনিজম, তার মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যাংলিকান, আরো আছে যেমন তোমরা নাম শুনে থাকবে ব্যাপটিস্ট, তারপর অ্যানাব্যাপটিস্ট,
তারপর মেথডিস্ট, তারপরে প্রেস। স্যার আমি কিছু লিখলাম না, পিডিএফ, এগুলার পিডিএফ দিবেন তো স্যার? এগুলোর পিডিএফ তো আমি তো এমনি আলোচনা করছি ভূমিকা হিসাবে, এগুলো তো লিখে রাখো, কারণ এগুলো এগুলো মেইন টপিকে পড়ছে না, এগুলো সব জেনারেল নলেজ, মানে ইংলিশ লিটারেচারের জেনারেল নলেজ।